والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى وإلا الخالق ابتغاء الله مرضات قربه ثوابه سبحانه وتعالى إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين لمن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا من رسالة أهل كساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب بن الحسن والحسين أكرم أحبابهم ثم إلى رسول المهاجر الله حمد بن عيسى وزين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصول وإبراهيم ثم إلى الشيخ عبد الرحمن السقاف والشيخ أبو بكر بن الرحمن السقاف والشيخ عمر محضر الشيخ عبد الله بكر العيدروس بن شعيب الغوث والعباد بن الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم وإبراهيم من سادتنا النبي علي وصول وإبراهيم ثم إلى الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه بن سالم وأبو بكر بن عبد العزيز عن علي بن سقاف جعفر بن شيخنا سقاف الحبل بن قادر بن حسين سقاف ووصول وإبراهيم ثم إلى خليفة الأجداد سيدنا الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وأفراحهم ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الهدار محمد بن سالم بن حفيظ علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وصولهم وأفراحهم ثم إلى الحبيب حسن بن سالم بن عبد الله بن مشاطر الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الدين وصولهم وأفراحهم ثم إلى الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وصولهم وأفراحهم جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ورجال سناننا وكل من اتصل سناننا إليهم أن الله عليه درجات في الجنة كثر مثوباتهم وضاف حسناتهم واحفظنا وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم مدنا بلدهم وعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا استر عيوبنا شف غربنا نور غربنا وطفنا وعافنا وعاف عنا وأن الله يرزقنا فتوح المنوه والرسوخ وصلح الجسد والروح تبت النصح ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما على هذه النية وسيدنا صالح من الزمان والعمر ويحب توفيق مثل الجلسة كما نوينا وقصده قصدناه طلبه طلبناه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis kita yang mulia ini, bertempat di masjid kita yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang setiap usaha yang kita lakukan, setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai kafarah daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
kembali kita bisa melanjutkan lagi pelajaran kita, ta'lim kita, yaitu pelajaran tafsirul Quran. Masih kita berada pada pembahasan a'zamu suwarin fil Quran, sepaling agungnya surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu adalah suratul Fatihah atau Fatihatul Kitab. Kemarin kita sampai di dalam penjelasan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala pujian lillah, hanyalah yang berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah berhak mendapatkan segala pujian? Rabbil Alamin, karena dialah satu-satunya Tuhan semesta sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta sekalian alam. Maka apabila kita sampai di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ketika kita membaca di dalam salat, maka hendaknya kita hadirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alam semesta yang begitu besar ini, yang begitu luas ini, tidak ada seorang pun yang pernah menggapai melintasi seluruh alam semesta ini, karena sebegitu luasnya dan besarnya, kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya adalah di dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan bagaimana kebesaran Allah, dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil, semuanya rizkinya dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dalam pemeliharaan Allah, semuanya dalam perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya binatang yang terkecil pun Allah yang memperhatikan rezekinya, apalagi kita yang ganal kayak ini. Apalagi kita yang besar seperti ini dan termasuk golongan ciptaan Allah yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan penciptaan yang paling hebat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bingung. Kata Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Said bin Hafidh alaihi ridwanullah tabaraka ta'ala, beliau mengatakan makhluknya Allah yang paling kalang kabut, yang paling sibuk memikirkan rezeki itu cuma manusia aja. Yang lain makhluknya Allah itu semuanya tenang hidupnya, santai, karena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari aja binatang kah, hewan mana yang bingung mencari rezeki. Tidak ada yang paling bingung melebihi daripada manusia. Kata beliau, apabila kita menghayati bujur-bujur Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka niscaya insyaallah Allah akan hilangkan apa? Kegundahan di dalam hati kita tentang masalah rezeki, karena kita tahu Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta sekalian alam. Kayak disuruh banyak-banyak membaca zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di dalam hadis Nabi menyatakan Alhamdulillah tamla'ul mizan. Zikir kita Alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan kita. Jadi ucapan kita satu kali Alhamdulillah itu bisa memberikan kita pahala penuh nanti mizan kita, timbangan kebaikan kita, gara-gara zikir kita, ucapan kita Alhamdulillah. Jadi pahalanya besar. Apalagi dibarengi dengan penyaksian kita tentang lemahnya kita dan bagaimana karunia Allah yang besar kepada kita, maka akan dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ucapan kita Alhamdulillah. Maka zikir Alhamdulillah ini yang menjadi kebiasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sepupu Rasulullah SAW sekaligus menantu Nabi, suami daripada putri tercinta Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan
salah satu daripada khalifah Nabi Muhammad SAW. Ini orang hebat nih, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan sembarangan. Babu Madinatil Ilm, pintu kota ilmunya Rasulullah SAW. Beliau ini dari sekian banyak zikir yang paling sidin senangi adalah zikir Alhamdulillah. Paling senang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi bilanya berjalan Alhamdulillah, duduk Alhamdulillah, sambil berdiri Alhamdulillah. Kadang-kadang ngobrol itu dengan orang, berpendar dengan orang itu sambil tercampur-campur Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saking hobinya zikir Alhamdulillah. Kenapa? Karena beliau menyaksikan bujur-bujur bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada sidin. Makanya lezat kalau sudah mengucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat selanjutnya. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengulang sifatnya di ayat yang ketiga daripada surah Al-Fatihah ini, yaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal sudah disebutkan oleh Allah di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diulang Allah lagi di ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada makhluknya semua bahwasanya sifat yang paling besar di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kasih sayangnya Allah. Sifat yang paling apa? Yang paling luas di dalam zatnya Allah adalah sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Semarah-marahnya Allah, semurka-murkanya Allah, tetap kasih sayangnya Allah lebih banyak daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan apa? Inna rahmati wasi'at ghadabi. Kasih sayangku, kata Allah, lebih luas daripada marahku. Di dalam riwayat yang lain, inna rahmati ghalabat ghadabi. Di dalam riwayat yang lain, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saking rahmatnya Allah, kadang-kadang bentuk murkanya Allah itu masih rahmatnya Allah juga. Ada satu daerah misalnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, Allah marah. Allah turunkan musibah. Nah, murkanya Allah itu, marahnya Allah itu pun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sebagai apa? Kafarah, penghapus daripada dosa-dosa orang-orang yang apa? Yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar di dalam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Saking rahmatnya Allah, saking kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat itu 100 bagian. Allah ciptakan 100 bagian rahmat itu. Yang satu bagian Allah turunkan ke bumi. Dari 100 tadi, satu bagian itu Allah turunkan ke bumi, dibagi-bagi dengan penduduk bumi. Yang 99 bagian disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti dikeluarkan oleh Allah ketika hari kiamat. 99 bagian disimpan oleh Allah untuk Allah gunakan karena di hari kiamat. Bayangkan, satu bagian aja Allah turunkan ke muka bumi ini. Itu yang satu dibagi-bagi makhluk semuanya. Yang satu dibagi-bagi ini pun kita lihat bagaimana hebatnya kasih sayang antara kita satu dengan yang lain. Misal ada anak sayang dengan orang tuanya, atau orang tua sayang dengan anaknya. Ini sayangnya kuitan nih dengan anak, rela berkorban apa aja. Kan gitu. Hakun aja, orang tua ini kada makan asal anak makan. Biar aja orang tua sengsara atas asal anaknya senang, kan gitu. Jangankan masalah makan, bahkan masalah nyawa pun kadang rela diberikan asal anaknya bisa selamat. Itu kasih sayang
yang begitu kuat, yang begitu luar biasa itu satu bagian kasih sayang yang dibagi-bagi manusia berapa bagiannya? Sedikit bagiannya. Setiap manusia dapat itu satu bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang dibagi-bagi. Itu pun sudah dahsyat kita melihat orang cinta dengan orang lain, orang sayang dengan orang lain. Bagaimana hebatnya? Maka kayak apa kalau yang 99 rahmat Allah tadi itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah tebarkan, Allah bagikan karena di hari kiamat. Yang satu ini aja dah di luar dari akal kita dah. Ada orang cinta dengan orang lain itu saking cintanya. Padahalnya kada tahu masalahnya, tapi bila melihat orang itu nangis, nyumpet juga nangis. Padahalnya kada tahu, cuman karena sayangnya, karena cinta, akhirnya terbawa juga sama. Itu kuatnya. Padahal bagiannya sedikit. Satu bagian diturunkan oleh Allah ke bumi, 99 bagian disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah keluarkan karena di hari kiamat. Kemudian ketika hari kiamat sudah terjadi, Allah angkat yang satu bagian yang Allah turunkan ke bumi tadi itu diangkat oleh Allah. Kemudian Allah ambil lagi, Allah gabungkan, tambahkan lagi dengan yang 99 yang Allah simpan tadi itu. Maka sempurna lagi 100 bagian kasih sayangnya Allah yang akan Allah tebarkan karena di hari kiamat. Jangan heran ada orang yang dosanya banyak tiba-tiba masuk surga. Ada orang yang kesalahannya menggunung. Tiba-tiba lancar lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Jangan heran, 100 bagian rahmatnya Allah ada di hari kiamat. 100 bagian rahmat sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil fulan bin fulan, liyaqum 'ala Allah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang fulan bin fulan. Kada pernah taat sama sekali, hidupnya maksiat aja. Hidupnya cuma maksiat aja. Buka, ya Allah, mana buku catatannya fulan ini? Dibukakan buku catatan. Panjang lebar buku catatan dari itu isinya maksiat semua. Panjang bang dah. Catatan selama hidupnya isinya maksiat semua. Nah, ini orang nyata dah aku dibanem di neraka ini kada mungkin dah masuk surga. Orang maksiat semua isinya. Sepanjangan. Kemudian tiba-tiba ada satu kayak kartu gitu. Itu catatan kebaikan yang ada pernah dilakukannya dalam hidupnya sekali. Ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di timbangan kebaikannya, ternyata bisa lebih berat timbangan kebaikannya daripada timbangan kesalahannya dan maksiatnya tadi itu. Itu yang satu yang sedikit tadi itu adalah pahalanya ketika bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya Islam. Orang yang beriman pernah bersyahadat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pasnya akad nikah itu mungkinlah bersyahadat, disuruh orang baca syahadat, akhirnya baca syahadat kan gitu. Ternyata itu lebih berat pahalanya dari maksiat semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada yang 100 bagian rahmatnya Allah tadi itu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Urusan kena di akhirat itu kembalinya tahtal masyiah, sekehendak Tuhan aja. Semaunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang dipanggil liyakum fulan bin fulan lil ardi 'ala Allah. Ayah fulan bin fulan gilirannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maju menghadap Allah. Allah bukakan buku catatannya. Nah, ingatlah kamu bermaksiat hari ini tanggal sekian, jam sekian. Kada kau ngingkar lagi dah, catatannya ada lengkap. Banyak catatannya di situ disebutkan. Ini udah bisa ngingkar lagi kita nih. Buktinya ada. Cuman orang ini di dalam hadis disebutkan heran karena yang Allah lihatkan di buku catatan itu dosa kecilnya aja. Ada lagi dosa-dosa besarnya yang kedada tercatat di situ. Jadi dilihatinya, bujur nih, ini catatan maksiat saya, tapi kada lengkap. Ada catatan dosa besar yang tidak tertulis di situ. Cumannya diam aja. Dalam hatinya pikirannya yang halus nih aja dah. Cukup dah
mencebloskan saya ke neraka, apalagi kalau saya katakan saya ada lagi dosa yang belum tercatat di sini ya Allah. Dah diam-diam aja dah. Kalau saya dikasih tahu bahwasanya ada dosa yang belum apa, yang tidak tercatat di sini. Yang tidak tercatat di buku catatan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan, ngaku kada ini? Oh iya. Dia bisa ngelak lagi. Iya ya Allah, ini memang saya berlaku maksiat di hari ini jam sekian, tanggal sekian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, saksikanlah semua catatan dosamu ini saya rubah menjadi catatan pahala. Dirubah menjadi catatan pahala. Subhanallah. Adakah orang yang muamalatnya lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala? Mana ada? Sehebat-hebatnya kita manusia ini, sesabar-sabarnya kita manusia ini, kalau ada orang berbuat salah dengan kita, paling puncaknya kita maafkan gitu aja. Tapi kesalahannya tetaplah kesalahan, kita ingat. Kan gitu. Ya kita akan maafkan, cuma kesalahan tetap kesalahan kita ingat. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah memaafkan, yang kesalahan tadi dirubah jadi pahala. 100 mamanya dosanya, catatannya. Kalau dimaafkan oleh Allah, 100 dosa ini Allah hapus, dirubah jadi 100 pahala. Bayangkan. Ibaratkan kita begawi itu ada buku catatan hitam kesalahan kita. Kan gitu, buku catatan hitam. Ini kalau seandainya bosnya ini baik, ya ku maafkan, tapi catatan tetap aja ini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, catatan hitam ini dirubah menjadi catatan prestasi. Kan tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka ajar Allah, ini dosa-dosamu semua yang kecil-kecil ini saya maafkan dan saya rubah jadi pahala. Maka melihat ini jaranya, wah, ini dirubah jadi pahala dosa-dosa kecil. Tadi ada dosa-dosa besar yang belum tercatat di sini, tapi disembunyikannya. Karena maunya bepada. Karena melihat dosa kecilnya dirubah jadi pahala oleh Allah, langsung ngaku, ya Allah, ada dosa ulun lagi yang belum tercatat di sini, Allah, yang ganal-ganal, ubahkan jadi pahala juga. Akhirnya dirubah juga jadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Subhanallah. Itu adalah rahman dan rahimnya Allah yang begitu besar kepada, makanya wajar diulangi lagi ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah sebutkan bismillahirrahmanirrahim, disebutkan lagi di ayat yang ketiga ar-rahmanir, mempertegas makna itu di dalam diri kita. Alhamdulillah. Maka kalau kita sampai di ayat ar-rahmanirrahim, merasakan bagaimana sayangnya Allah dengan kita. Kayak apa rahmatnya Allah dengan kita, Masya Allah. Baru kita bermaksiat malam tadi, hari ini bangun guring masih sehat, masih bisa bernafas nyaman, rezeki ada banyak, masih melimpah, yang dimakan ada, alhamdulillah. Tidak ada kurang sedikit pun, padahal baru bermaksiat malam tadi. Ini apa namanya kalau bukan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diulang oleh Allah Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ayat yang selanjutnya Maliki Yaumiddin. Boleh dua, boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Boleh dua bacaan. Jadi mau yang Maliki Yaumiddin atau bacaan yang Maliki Yaumiddin, dua-duanya qiraah sab'ah dan dua-duanya boleh dibaca di dalam sholat. Kalau bacaan itu sudah bacaan qiraah sab'ah, masuk kadang masih harus qiraah sab'ah lah, yang penting mutawatir. Karena ada juga bacaan yang tidak termasuk qiraah sab'ah tapi bacaannya mutawatir, maka boleh. Selain daripada yang mutawatir qiraat tadi, maka tidak boleh dibawa di dalam sholat, hukumnya batal sholatnya. Sholatnya batal. Tapi selama bacaan tadi sanadnya mutawatir, maka boleh dibawa di dalam sholat. Silahkan. Mau dibaca di dalam Al-Fatihah maupun dibaca di dalam surah-surah yang dibaca setelah surah Fatihah. Nah, kalau derajatnya di bawah mutawatir, tidak boleh. Batal sholatnya. Kalau di luar sholat tidak apa-apa. Di dalam sholat tidak boleh. Apalagi bacaan yang lemah.
Qiraat yang lemah misal laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Oh, kita kan anfusikum. Min anfasikum. Ini qiraat dhaif. Ini kita bawa dalam sholat batal. Di luar sholat boleh. Di luar sholat boleh karena sanadnya tidak kuat. Tapi yang termasuk qiraat sabah itu sanadnya pasti kuat. Pasti mutawatir semua bacaannya. Pasti kuat. Nah, sama dengan ini. Maliki yaumiddin dengan Maliki yaumiddin, dua-duanya qiraat sab'ah, dua-duanya boleh dibawa di dalam salat. Yang paling kuat sanadnya adalah yang pendek. Itu yang paling kuat. Maliki yaumiddin itu paling lebih kuat sanadnya daripada yang Maliki yaumiddin. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari ayat-ayat yang lain itu rata-rata pendek semuanya. Rata-rata pendek. Pamannya dalam ayat yang lain, fata'alallahul malikul haq, kan pendek, bukan malikul haq. Jadi lebih banyak kecocokannya di ayat-ayat yang lain yang pendek ini. Atau di dalam ayat yang lain, qul a'udzu birabbin nasi malikin nas, kan pendek. Kadang-kadang ada juga yang pindah kenyamanan membaca kepanjangan malikin nas, padahal pendek itu. Padahal pendek. Karena ada mungkin kenyamanan lagunya mungkinlah akhirnya kepanjangan malikin nas ya, padahal pendek. Kecocokannya banyak kalau yang pendek. Makanya yang pendek lebih kuat sanadnya daripada yang panjang. Maliki yaumiddin. Cuma karena di dalam salat, apabila kita baca di dalam salat itu pahalanya lebih besar. Semakin banyak huruf Al-Quran yang kita baca, semakin banyak pahalanya, kan gitu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang membaca Quran di dalam salat dan salatnya berdiri, itu per hurufnya pahalanya 100. Per hurufnya pahalanya 100. Kita sembahyang, salat berdiri, baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim? 19 huruf. 19 huruf. Itu kalau dikali satu huruf 100, berarti kita baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat itu pahalanya sudah 1900 pahala. Iyalah, jujurlah 1900. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Belum Alhamdulillahirrabbilalamin, belum Ar-Rahmanirrahim. Nah, karena di dalam sholat itu semakin banyak huruf, semakin besar pahalanya, makanya ulama kita memakai yang panjang di dalam sholat. Maliki yaumiddin karena bertambah satu huruf. Berarti lebih banyak pahalanya satu huruf ketimbang yang Maliki yaumiddin. Tapi kalau ingin kuat-kuatan sanad, kuat yang pendek. Itulah sebabnya kenapa para salaf kita, orang-orang soleh kita, khususnya mereka yang dari golongan Al-Ba'alawi, yaitu para habaib, itu mereka digabung dua-duanya. Rakaat pertama pakai yang panjang, rakaat kedua pakai yang pendek. Jadi dapat dua-duanya. Rakaat pertama Maliki yaumiddin, rakaat yang kedua Maliki yaumiddin. Dua-duanya dapat yang bacaan yang panjang pahalanya lebih banyak, dapat juga yang bacaan yang paling kuat sanadnya yaitu yang pendek Maliki yaumiddin. Itu hebatnya orang-orang salaf itu. Makanya kada salah kita tuh kalau beribadah, panduan kita mereka amalannya orang-orang salaf, karena mereka orang paling adil di dalam beramal. Ngerti bujur mana yang afdal. Tahu bujur. Jadi kalau kita berjalan di belakang mereka itu insya Allah aman. Karena mereka orang paling ngerti cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal tadi itu. Ada dua bacaan. Supaya adil dibaca dua-duanya. Maliki yaumiddin dengan Maliki yaumiddin. Contoh lagi misalnya seperti orang yang qiyam di dalam salat, qiyam. Qiyam kan kayak ini ya, sunnah kayak ini Imam Syafi'i. Taruh di bawah dada, di atas pusat. Tangan kiri ditaruh di bawah daripada tangan kanan, kan gitu. Ini sunnah.
Ini sunnah ketika kita qiyam. Ada lagi kesunahan yang lain ketika qiyam itu apa? Belurus. Tangannya lurus. Ini juga sunnah di dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi boleh lurus, boleh beandak kayak ini. Sama-sama sunnahnya. Bahkan yang belurus kayak ini adalah pendapat yang kuat di dalam madhab Imam Malik. Hadisnya sama-sama kuat, tapi Imam Syafi'i lebih mengutamakan yang begini. Imam Malik lebih memilih yang lurus. Maka para salaf kita, mereka ngambil tengah-tengah. Jadi rakaat pertama kayak ini, rakaat kedua kayak ini. Kan aman jadinya. Dua-duanya dapat. Makanya jangan heran pian kalau ngeliat ada umpamanya habaib kita yang dari Hadramaut, dari Yaman umpamanya salat, pian lihatnya rakaat pertama kayak ini. Bilanya naik rakaat keduanya lurus gini dulu. Karena pertengahan Fatihah rakaat kedua barunya kayak ini. Kenapa seperti itu amalan mereka memang? Supaya dapat semuanya. Itu hebatnya orang salaf itu seperti itu. Kalau kita kan ada pikir mungkin kayak itulah. Kalau kita, bahkan kita kadang-kadang fanatik. Bilang kayak ini pang sudah. Bila ada melihat orang yang kadang kayak ini, lalu aja, wah sesat nih orang ini aja. Kan gitu. Kadang-kadang kita sudah karena kayak ini, pas melihat orang ada yang kayak ini misalnya, ada yang kayak ini atau yang kayak ini, lalu pina rasa kada cocok, koler aku sembahyang di orang tuh aja. Padahal ada dalilnya semua, kan gitu. Padahal hukumnya boleh. Tapi mereka enggak, mereka tengah-tengah. Rakaat pertama, rakaat kedua, baru di subhanallah. Hebatnya para salaf seperti itu. Makanya kata Habib Abdul Haddad apa? Walzam kitaballah waqtad sunnatan waqtad hadakallah bi aslafi. Wahai kalian, kata beliau Habib Abdul Haddad, walzam kitaballah, lazimi kitab Allah Al-Quran. Watba' sunnatan, dan ikutilah sunnah Rasulullah. Waqtad, dan ikutilah hadakallah, mudah-mudahan Allah berikan kami hidayah bil aslafi, dengan ulama-ulama salaf, karena pasti bujurnya. Pasti bujurnya. Alaihim ridwanullah tabaraka wa ta'ala. Jadi boleh dua. Kalau ngikuti salaf kita, rakaat pertama panjang, rakaat kedua dibaca pendek. Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Maknanya bagaimana? Maknanya sama. Mau yang panjang atau yang pendek artinya sama. Sama-sama pemilik. Sama-sama pemilik. Ada yang membedakan kalau Malik itu artinya pemilik, kalau Maliknya pendek artinya raja. Jadi lebih apa? Lebih kuat yang mana Malik daripada yang Malik. Ada yang sebaliknya. Walhasil terserah sudah. Dua-duanya bacaannya boleh, dua-duanya maknanya sahih. Kalau dinisbatkan untuk Allah Subhanahu wa taala sama-sama apa? Sama-sama benarnya, sama-sama sahihnya. Jadi tidak masalah, boleh Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Artinya apa? Malik Yaumiddin. Malik artinya adalah raja, pemilik. Yaumiddin di hari ad-din. Ad-din. Apa makna ad-din? Ad-din maknanya boleh dua. Boleh bermakna kita artikan dengan agama, boleh. Atau kita artikan sebagaimana yang masyhurnya, yang berlaku diartikan apa? Hari pembalasan. Kalau kita buka terjemah itu artinya hari pembalasan. Diartikan dengan hari pembalasan. Ad-din bermakna al-jaza, pembalasan. Makanya ada sifat Allah apa? Ad-dayyan. Ad-dayyan itu artinya zat yang maha apa? Membalas. Dayyan dari kalimat din. Kama tadinu tudan, kata Rasulullah dalam apa? Di dalam hadis. Sebagaimana kalian berbuat, maka seperti itu pula kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama tadinu tudan. Jadi ad-din bermakna al-jaza, balasan. Ini terjemah yang biasa kita temukan di dalam apa? Terjemahan Al-Quran. Maliki Yaumiddin artinya raja di hari pembalasan. Ya, tidak ada raja pada hari itu selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari itu aja Allah itu jadi raja? Kenapa Allah hanya mengatakan raja di hari pembalasan aja? Bukankah
Saat-saat sekarang ini pun Allah adalah rajanya. Iya. Jawabannya kata ulama, kenapa hari itu Allah katakan Allah adalah raja? Karena ketika saat kita hidup sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku raja juga. Banyak yang merasa dirinya raja juga. Nah, karena pas di hari kiamat, tidak ada lagi dah yang bisa mengaku dirinya raja, tunduk semuanya. Ya, pas orang sudah habis, hancur semuanya, maka Allah akan memanggil, limanil mulkul yom, kata Allah. Siapa raja pada hari ini? Diam semuanya. Pada hari kiamat, tidak ada lagi yang wani ngaku raja. Fir'aunnya kah, Namrudnya kah, Bukhtunsarnya kah, siapa aja, tidak ada saat itu yang berani mengaku raja. Diam, jadi yang berani menjawab. Akhirnya Allah menjawab seorang pertanyaan Allah itu. Apa kata Allah? Lillahil wahidil qahar. Raja pada hari ini adalah cuma milik saya, kata Allah. Tidak ada lagi yang bisa ngaku raja, tidak ada. Saya satu-satunya al-wahidil qahar, yang maha esa, al-qahar, yang maha memaksa. Jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita mau, ad-din bermakna agama. Boleh, boleh. Jadi Maliki Yaumiddin, raja di hari agama. Artinya apa? Kalau kita ad-din kita maknai agama, tidak seperti makna biasa kita temukan di terjemah, kita dimaknai dengan hari pembalasan. Ad-din kita maknai makna agama, maka artinya Allah adalah raja di hari yang mana tidak akan selamat kecuali orang yang membawa agama yang benar. Itu maksudnya. Maknanya ke situ. Jadi boleh dua-duanya. Kita maknai hari kiamat boleh, kita maknai agama pun sesuai dengan kalimatnya juga boleh. Artinya tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang kecuali agama yang dia bawa pada hari itu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Nah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat Maliki Yaumiddin di bawah daripada ayat Ar-Rahmanir Rahim, yaitu setelah ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, supaya sebagai penyeimbang. Supaya seimbang. Ketika hamba tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tergambar dah kasih sayangnya Allah yang luas ini. Kemudian dilanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin, pujian lagi bagi Allah. Ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim lagi, Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi. Lebih luas lagi dah pandangan kita dengan kasih sayangnya Allah. Maka yang dikhawatirkan takutnya kebablasan. Saking luasnya memandang rahmatnya Allah, akhirnya apa? Akhirnya yang ada di dalam dirinya adalah pengharapan aja. Kedada takut dengan Allah akhirnya, karenanya Allah pengasih penyayang kok. Kada apa-apa, paling Allah ampuni juga dosaku kena. Tidak apa-apa kita bermaksiat, Allah sifatkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini yang harus apa? Cepat-cepat diseimbangkan. Ketika orang beriman tadi membaca Al-Fatihah dengan dua sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tadi mulai naik pengharapannya, takutnya kelewatan, maka Allah susul dengan Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Artinya Allah akan balas kalau kamu berbuat maksiat, dibalas juga oleh Tuhan. Dibalas oleh Allah. Jadi ketika Ar-Rahman Ar-Rahim naik pengharapan, ketika Maliki Yaumiddin naik rasa takut kita, akhirnya seimbang. Antara takut dengan berharap kepada Allah itu harus seimbang. Kada bagus bila kelebihan salah satunya. Kebanyakan berharap, kurang rasa takutnya, akhirnya orang ini beangan-angan aja, beramal kada. Karena kada ada rasa takut dengan Allah, kurang rasa takutnya. Jadinya ada di pikirannya, paling Allah ampuni, masuk surga juga aku nih. Kan gitu. Karena kebanyakan berharapnya. Kebanyakan takut daripada berharap salah juga. Kenapa? Akhirnya menyebabkan putus asa. Takutnya lebih banyak daripada berharapnya. Putus asa akhirnya. Saya ini dosa banyak. Ada mungkin dah diampuni Tuhan. Pasti masuk neraka dah aku ini dah. Dah mungkin Allah ampuni lagi dah. Terlalu besar dosa aku ini. Nah ini. Karena kebanyakan takutnya. Berharapnya sedikit. Akhirnya putus asa. Tidak bisa. Harus seimbang. Antara berharap dan takut
Ini dua sifatnya harus seimbang kata Rasulullah. Al-khauf war raja kal janahin. Rasa takut dan berharap itu seperti dua sayap burung. Burung tuh kada mau terbang sebelah aja kan gitu. Harus ada pasangannya, dua-duanya harus ada barunya bisa terbang. Seperti itu juga orang beriman. Harus ada takut, harus ada berharap. Jadi bila kita habis sembahyang misalnya, maka kita ini dalam hati kita, saya takut sholat saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takutan sholat kita kada diterima oleh Allah. Tapi di samping itu, Allah pasti akan terima sholat saya. Seimbang. Seimbang antara takut dan berharap. Ini selama kita hidup di dunia kata ulama. Tapi kalau orang yang mau meninggal dunia, itu harus lebih banyak berharapnya daripada takutnya. Orang lagi sakaratul maut, maka harus kita apa caranya supaya harapannya lebih besar daripada ketakutannya. Ini aja satu-satunya keadaan yang boleh lebih unggul salah satu daripada yang lain. Tapi selama hidup kita di dunia ini harus seimbang. Takut, berharap sama. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, kata Allah. Mengharap rahmatnya Allah dan takut dengan azabnya Allah. Harap, takut, pengharapan, takut. Seimbang. Tapi kalau sakratul maut, maka harapannya harus lebih besar daripada takutnya. Makanya orang kalau lagi sakratul maut itu kasih pengharapan. Dibisiki-bisiki harapan, jangan ditakut-takutani. Orang lagi sakratul maut, anak meninggal dunia. Bisiki bujur-bujur, enggak apa-apa. Insyaallah Allah ampuni dosamu. Alhamdulillah anak sudah gak ada beratan, jangan khawatir. Rizkinya Allah yang nanggung. Banyak aja yang mengurusi ini segala macam, jangan takutan. Banyak-banyak beristighfar aja, Allah ampuni, meninggal sudah khotimah masuk surga. Kayak itu jadi pengharapannya naik, kada takutan matinya. Tapi orang sakratul maut dibisiki, ini usaha kalau ikan mati siapa yang melanjutkan? Ini anak-anak halusan masih segala macam. Akhirnya takut ini anak mati. Takut mati. Akhirnya takutnya lebih banyak daripada berharapnya. Wah, keliru ini. Salah yang bisiki berarti orangnya. Harus lebih banyak berharapnya daripada takut. Itu hikmahnya kenapa Allah letakkan Maliki Yaumiddin. Itu setelah ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim naik pengharapan kita. Kemudian Maliki Yaumiddin naik rasa takut kita, seimbang. Berharap diampuni oleh Allah dan takut kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pengharapan kita barengi dengan amal ibadah. Bilanya berharap aja tapi kada takut, itu berharap aja beribadah kada. Karenanya kada takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana Allah sampai ingin menanamkan rasa takut di dalam diri kita kepada Allah. Allah jadikan ayat termasuk ayat Al-Fatihah. Karena penting rasa takut di dalam diri ini sangat penting. Kalau kita tuh kada takut dengan Allah, kada ada remnya dah kita nih. Orang tuh selama masih ada rasa takut dengan Allah, nyaman masihnya menahan diri untuk bermaksiat kan gitu. Bilanya hendak bermaksiat, ada masihnya takutnya, ditakutaninya itu ada. Walaupun seandainya tegawi juga maksiatnya, tapi ada masih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah takut dengan Tuhan nih hilang, kedada di dalam diri, dah ada remnya lagi dah. Apa aja halal. Apa aja dikerjakan. Nauzubillah min dzalik. Lihat bagaimana takutnya orang-orang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab tuh kurang apa solehnya? Sayyidina Umar bin Khattab, orang hebat, orang soleh. Bergelar Al-Faruq, orang yang imannya kuat, kokoh, Sayyidina Umar bin Khattab ini. Orang yang pertama kali bergelar apa? Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab. Sahabat yang paling utama nomor 2. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita ini sahabat yang paling rendah aja kada kau menyaingi sudah. Sahabat yang paling rendah aja. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya ini wali besar, Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali. Tapi kalau mau dibandingkan dengan sahabat, kan ada apa-apanya. Debu batis kudanya sahabatnya masih lebih afdol daripada saya.
Itu sahabat yang paling rendah, kita kadang mampu menyaingi, apalagi sahabat sekelas Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan, "Lau nada munadin fil akhirah kullun nas yadkhuluna jannah illa wahid fa dhanantu annahu ana." Kalau seandainya kena di akhirat akan ada pengumuman, pengumuman semua orang masuk surga kecuali satu orang yang masuk neraka. Yang lainnya masuk surga semua kecuali satu orang yang masuk neraka. Maka kata Sayyidina Umar, saya yakin yang satu orang masuk neraka itu saya. Saking takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal amalnya banyak. Orang yang berjasa di dalam Islam, tapi tidak membuat beliau tertipu dengan amal ibadahnya, dengan perbuatannya. Seandainya pengumuman semua masuk surga, satu orang masuk neraka, saya yakin satu orang itu pasti saya. Pasti saya orang yang masuk neraka itu. Alaihi ridwanullah tabaraka wa ta'ala. Ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, sembahyang subuh, sholat subuh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang namanya Abu Lu'lu'ah, orang Yahudi. Itu benci dengan Sayyidina Umar. Dan mungkin suruhan orang juga untuk membunuh Sayyidina Umar. Itu sebelum subuh masuk ke masjid, sembunyi di mihrab. Membawa belati, beracun, bunyi. Pas Sayyidina Umar bin Khattab mau sholat subuh, takbiratul ihram, keluar Abu Lu'lu'ah ini langsung ditusukkannya belati tadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, langsung jatuh Sayyidina Umar. Belati beracun. Racun bukan racun biasa. Racun yang mematikan. Sahabat pas melihat itu langsung menangkapi orang ini, hamuknya, cucuk-cucukannya belati tadi ke orang-orang, sampai beberapa sahabat kena dan menjadi korban pada saat itu. Saking beracunnya belatinya itu. Akhirnya sahabat bawa selimut kain ganal ditukupi, kalau ditangkap ini orang nih. Tukupi dengan kain dari itu, merasa dirinya sudah terpojok, kada bisa lari lagi, akhirnya bunuh dirinya. Si Abu Lu'lu'ah tadi bunuh diri. Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan sakaratul maut. Ujar Sidin, yang bunuh saya siapa? Yang nusuk saya siapa? Abu Lu'lu'ah wa Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ya Sayyidina Umar, alhamdulillah. Allah tidak jadikan orang yang membunuh saya adalah orang muslim. Karena kalau orang muslim jadi fitnah besar. Alhamdulillah yang nusuk saya adalah orang Yahudi. Kemudian beliau berkata apa? Lau kana li tala'u dhahaban, tala'ul jabali minadh dhahab. Seandainya saya punya gunung emas, Jalsidin, kata Sayyidina Umar. Seandainya saya punya gunung emas, dan gunung emas tadi boleh dijadikan tebusan, maka saya akan bayarkan harta saya yang gunung emas tadi sebagai tebusan, supaya saya jangan diazab Allah di dalam kubur. Sayyidina Umar bin Khattab, kira-kira masuk akal lah diazab di kubur Sayyidina Umar ini. Orang yang amalnya banyak, orang soleh, Amirul Mukminin, sahabat kedua terbaik dari sekian banyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang merasa hebat, merasa dirinya bakal diazab Allah di dalam kubur. Seandainya boleh di sini ku tebus, saya tebus dengan uang saya yang banyak tadi itu, supaya dibebaskan dari azab kubur. Ya Allah, takutnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini amal kada tapi banyak, kena-kenaan, kada ada takutan sama sekali. Lon Tuhan, ini alihnya. Tahajud, sembahyang tahajud 3 hari dah, hanya sembahyang tahajud sudah rasa bisi surga dan seisinya dah. Itu kita itu. Tuh ya. Kita Masya Allah baca Al-Quran sekali hatam, 2 kali hatam bulan Ramadan, rasa nang kaya apa? Rasa nang kaya ahlu surga, pasti masuk surga kau nih dah, gitu bayangannya dah gitu. Padahal dah ada apa-apanya dibanding apa? Dibanding orang-orang soleh. Mereka amalnya banyak, takutnya besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah isyaratkan Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Serahmat-rahmatnya aku, kata Allah, ada pembalasan kan di hari kiamat. Jangan tertipu kalian. Jangan tertipu. Ayo beramal, amal yang banyak. Nanti saya balas. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Apabila amalnya baik, saya balas dengan kebaikan. Apabila jelek, saya balas dengan kejelekan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya
panjang umur, sehat walafiat. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rahmat dan kasih sayang dan murkanya Allah itu lebih besar dari rahmatnya. Kaitannya dengan seandainya kita dengan makhluk lain kayak apa guru? Misalnya kita ini memelihara burung, apakah kita secara tidak langsung menyiksa atau gimana? Terus mengenai misalnya usaha walet. Usaha walet itu kan ceritanya memelihara, tapi tiba-tiba setelah jadi sarangnya kita ambil, itu anggap saja itu seolah-olah mengambil haknya atau rumahnya, tempat dia bertelur, tempat dia bermalam lah istilahnya. Terus yang kedua sedikit ya masalah ingin tahu aja masalah mazhabnya Imam Malik tadi. Qiyamnya kan lurus. Seandainya kalau misalnya menjadi mayit itu tetap berqiyam atau lurus, guru? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam masalah rahmat itu, apakah termasuk di dalam bagian kita punya peliharaan misalnya, atau kita melihara burung dan segala macam? Di dalam fikih tidak masalah kita punya peliharaan burung atau punya peliharaan kucing misalnya dan segala macam, asal catatannya jangan sampai kita tadi zalim dengannya tadi, binatang tadi itu disakiti, kemudian makannya harus diperhatikan bujur-bujur. Jangan sampai bisi binatang peliharaan tapi kalau diberi makan nih, makanya dikurung di dalam kurungan dibiarkan kayak itu aja, ini haram, ini tidak boleh. Di dalam hadis Nabi menyebutkan seorang wanita masuk ke dalam neraka, dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gara-gara kucingnya melihara kucing tadi diandaknya di dalam kamar, ditutupinya, kada diberi makaninya. Akhirnya sampai mati kucing tadi, masuk neraka perempuan tadi gara-gara kucing tadi. Jadi silahkan boleh, tapi harus diperhatikan bujur-bujur. Ketika kita sudah memutuskan untuk ingin punya peliharaan, berarti siap merawat dengan baik-baik, makannya khususnya dan hal-hal yang lain. Nah, masalah orang usaha walet, kayak tadi sebutkan walet, itu kisahnya aja memelihara kan gitu. Tapi intinya diambil, sarangnya diambil dan segala macam diambil. Nah itu kalau kita bicara masalah fikih ya tidak masalah. Karena hukum ini ada beberapa pandangan. Dari segi fikih ada, dari segi tasawuf ada kan gitu. Dan jarang-jarang antara fikih dengan tasawuf ini bisa sejalan. Jarang. Makanya di situlah unggulnya Imam Ghazali. Kenapa beliau termasuk salah satu ulama yang bisa menggabungkan antara fikih dan tasawuf. Kitab Sin Ihya Ulumuddin itu ada fikihnya, tasawufnya, jadi satu gabung di situ. Itu keunggulan Imam Ghazali, bergelar Hujjatul Islam. Jadi kalau secara fikihnya tidak masalah. Secara fikihnya tidak masalah, tapi secara tasawufnya ini yang berkenaan di situ. Karena itu tadi kita jauh daripada makna rahmat dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nyawa usaha itu dari segi fikih ya sah, tidak masalah, duitnya halal, hasilnya halal, tidak masalah. Insyaallah akan kita lengkapi jawabannya yang selanjutnya insyaallah. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Guru, kan kita mendengarkan taklim begini, bolehkah kita berzikir? Apa hukumnya? Makasih. Berzikir ketika ta'lim disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan zikir itu di kapanpun, dimanapun, kapanpun, kecuali kalau dalam WC lah, selain daripada itu kapanpun dan dimanapun, selama masih bisa kita sendirikan zikir tadi, maka kita diperintahkan untuk berzikir. Tapi kalau seandainya di situ dalam keadaan kita jadi satu, kada bisa kita cabangkan pikiran kita,
dalam suatu keadaan, maka jangan kita berzikir. Seperti contohnya ketika majelis ta'lim. Ketika majelis ta'lim, ketika ta'lim seperti ini, maka itu kita dianjurkan untuk tidak berzikir. Sebab apa? Duduknya kita majelis ini sudah zikir. Duduknya kita majelis adalah zikir. Dan sebagian ulama melarang. Sebab apa? Sebab seakan-akan menyatakan orang yang hadir majelis zikir, kemudian majelis ta'lim, kemudian dia berzikir, seakan-akan dia mengatakan ini kada penting, ampunku ini yang penting. Kan gitu. Ini tidak penting, punya aku yang penting. Pernah suatu ketika Rasulullah hadir masuk ke dalam masjid. Nabi masuk ke dalam masjid. Kemudian Nabi ngelihat ada dua halaqah, dua kelompok. Yang halaqah yang satu berzikir, halaqah yang satu majelis ta'lim. Halaqah itu majelis ta'lim. Sahabat perhatikan, kira-kira Nabi ini duduk di mana? Karena ini jadi apa? Jadi patokan kita. Yang mana Nabi bergabung berarti itu yang afdal. Itu yang afdal, diperhatikan oleh sahabat. Ternyata Nabi belok ke halaqah majelis ta'lim. Bukan ke halaqah zikir. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa pian duduk di majelis ta'lim, bukan duduk di zikir? Ujar Nabi, haula, mereka ini berzikir, berdoa kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah kabulkan doanya. Bila kada Allah kabulkan. Tapi kalau mereka yang majelis ta'lim ini, innama bu'ithu mu'allima, kata Rasulullah. Saya itu diutus untuk mengajar. Untuk mengajarkan ilmu. Nah, disitulah ulama kita mengatakan majelis ilmu lebih afdal daripada majelis zikir. Karena kalau orang berzikir aja itu kada dapat ilmu, tapi kalau orang majelis ilmu itu dapat pahala zikir juga sekalian ada di situ. Sekalian dapat. Jadi kalau seandainya pas lagi majelis ta'lim, maka alangkah baiknya kita fokuskan pikiran kita dengan majelis ta'limnya. Bukti nyata. Kalau sholat Jumat, khutbah nih, ada orang bermain mengikuti tasbih, itu pahala Jumatnya kada dapat. Pahala Jumatnya kada dapat. Kenapa? Faman lagha fala jum'atalah. Idza apa hadisnya itu? Fa idza shalla khatib mimbar fala lagaut. Apabila khatib itu naik ke atas mimbar, maka jangan berbuat yang sia-sia. Jangan berbuat yang faman lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada Jumat bagi dia. Kada dapat pahala Jumat. Ini bukti nyata ini. Ini bukti nyata bahwasanya kita disuruh mendengarkan yang disampaikan daripada kita sibuk dengan zikir. Itu kan kalau di Tarim, di Hadramut, itu kalau terkena guru-guru yang keras, itu sebelum ta'lim, Jasidin, sebelum belajar, terkena guru yang keras nih, yang syadid. Pulpen, tasbih, siwak kumpul, andak di muka. Kenapa? Santri ini kadang-kadang bila walaupun siwak tapi ini dimain sambil dengar sambil putar-putar kayak ini kan gitu. Pulpen tuh diputar-putar kayak ini. Jadi sebelum belajar tuh dikumpul semua dulu. Karena habis nonton belajar baru dibagikan lagi. Itu kena guru yang keras itu. Kena guru yang keras, artinya berarti kita dari situ kita paham bahwasannya ketika majelis ta'lim itu bukan waktunya berarti berzikir. Karena dengan duduknya kita itu sudah dapat pahala zikir. Bahkan di dalam hadis Nabi menyatakan, saya belajar satu bab ilmu lebih saya utamakan ketimbang sholat 70 rakaat. Sholat 70 rakaat kalah dibanding apa? Karena sholat itu untuk saya. Tapi kalau ilmu untuk saya dan untuk orang-orang yang setelah saya. Seperti itu. Cukup ya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Malam Senin ini malam nisfu Sya'ban lah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang dapat pandangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang diampuni dosa kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat keberkahan malam nisfu Sya'ban, dan mudah-mudahan ketentuan yang Allah turunkan malam nisfu Sya'ban, takdir-takdir yang Allah tentukan Allah serahkan kepada malaikat dan malaikat membagi, karena tinggal menjalankan aja lagi, itu Allah turunkan di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan catatan kita catatan kebaikan semuanya insyaallah.
dijadikan catatan kita, mungkin ada yang kurang baik dirubah jadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita membaca Yasin, berkat kita sholat taubat, sholat tasbih dan segala macam. Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan ridha, pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada amalan dari Habib Salim Asy-Syatiri dari para salafun saleh, bila malam nisfu Sya'ban itu disuruh nulis apa? Inna hadza larizquna ma lahu min nafat. Ayat itu di dalam kertas. Suruh nulis malam nisfu Sya'ban, tulis itu, kemudian taruh di wadah duit kita, taruh di wadah simpanan uang kita. Insya Allah kada bakal kehabisan duit tadi itu. Insya Allah rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Jadi tulis ayat itu, inna hadza larizquna ma lahu min nafat, tulis di kertas. Tapi hati-hati kalau di dompet boleh, cuman jangan dompetnya diduduki lah. Bila diduduki ketulahan tuh kada jadi dapat rezeki itu, karena ayat Al-Qur'an. Ayat andak di wadah duit yang bagus, tulis inna hadza rizquna ma lahu. Itu faedah dari Habib Salim Asy-Syatiri dan mujarab. Dan mujarab itu dibuktikan oleh para ulama-ulama salaf kita, itu amalan mereka. Nah, kita tuh amunnya duit banyak nyaman beribadah kan gitu. Punya duit sedikit kadang kepikiran juga dalam ibadah nih kan. Jadi niatnya seperti itu. Mudah-mudahan rezeki lancar supaya tenang di dalam beribadah. Itu malam nisfu Sya'ban kena malam Isnin. Insyaallah hari Seninnya sunnah puasa. Ibu-ibu yang banyak utang puasa wajib dibayar secepatnya. Jangan sampai sampuk ke Ramadan lagi. Insyaallah Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin ala diniyah. Wassallallahu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وإلنا سواء السبيل واجعلنا من العلماء العاملين واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما. اللهم تقبل منا في رجب وباركنا شعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا محول الأحوال حول حال المسلمين عسل حال وعافنا من أحوال إلى الضلال وفعل الجهال بحولك وقوتك يا عزيز متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulun, kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta maaf. Hadza minul afwi minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.